वर्णिवेशरमणीयदर्शनं मन्दहासरुचिराननं भुजं पूजितं सुरनरोत्तमैर्मुदा धर्मनन्दनम् अहं विचिन्तये। बोलो सहजानंद स्वामी महाराजनी, हरि कृष्ण महाराजनी जय। स्वामीनारायण भगवाननी जय। आराध्य इष्टदेव भगवान स्वामीनारायण आ स्वामी रवि सभा अपना सौ कोईना केंद्र स्थाने विराजमान, अपना गुरुस्थाने विराजमान परम पूज्य सनातन धर्म धुरंधर आचार्य महाराज श्री राकेश प्रसाद जी महाराज, आ स्वामी रवि सभा जेमने प्रारंभ कर्यो ने आजे 100 सभाना वक्ता तरीके सत्संगनु पोषण करी रहेला एवा आ वड़ताल मंदिर टेम्पल बोर्डना चेरमेन पूज्य कोठारी स्वामी संत वल्लभदास जी स्वामी, मुख्य कोठारी स्वामी श्री देव प्रकाश दास जी स्वामी, सत्संग महासभा प्रमुख पूज्य शास्त्री स्वामी नवतम प्रकाश दास जी स्वामी, अपना वड़ताल देशना वरिष्ठ संत जेमने वर्षों सुधी लगभग हूँ न भूलता हो तो 30 वर्ष सुधी आ देवनी आ मंदिरनी सेवा करी छे एवा पूज्य धर्मप्रिय स्वामी बापू स्वामी, नाना मोटा सर्वे संतो अने खास करीने आ स्वामी रवि सभाना यजमान तरीके जेमने लाभ लीधो छे एवा हूँ तो अमारा एक वडील मानूँ एवा अक्षर निवासी नारायण भाई, अमारा पूज्य गुरुदेव शास्त्री जी महाराजना खूब कृपापात्र विद्यार्थी हता। स्वामी ने जारे जारे काम पड़े ने त्यारे नारायण भाई ने फोन करे तो वलसाड़ होय के नडियाद होय तो दौड़ता आवे एवा सेवा मूर्ति अने परम ज्ञानी, वर्षों सुधी कच्छ कड़वा पाटीदार सत्संग समाजना प्रमुख तरीके पण जेमने सेवा आपेली एवा भक्तराज श्री नारायण भाई, एमना भाई श्री रतिभाई देवजी भाई, एमना युवान दीकराओ भाई श्री दिलीप शीतुल वगैरह आखो नारायण बापानो परिवार। આજે આપણી વચ્ચે ગુજરાત સાહિત્ય એકેડમીના સેક્રેટરી પરમ વિદ્વાન પરમ જ્ઞાની એવા જયેન્દ્રસિંહજી યાદવ, અમારે સાહિત્ય ક્ષેત્રના બહુ મોટી ખેડ કરનારા અને જેમણે આ વડતાલના સ્વામિનારાયણ સંપ્રદાયના સાહિત્યની પણ જવાબદારી લીધી છે એવા અમારે બળવંતભાઈ જાની સાહેબ, समस्त हरिभक्तों सांख्योगी माताओं बधाई भक्तजनों सबने जय स्वामीनारायण। मुक्तानंद स्वामी कहूँ से ने पीधा विना जम प्यास न भांगे मर पंड ऊपर ढोले पानी रे। आज तो हवार में थोड़ो वरसाद थी गयो तो नकर तो अत्यारे चैतर वैशाखना धोम तड़का ताप में अहींया केवी सरस मजानुं आयोजन, ठंडी लगे एवो आखो आवड़ो मोटो हॉल एसी नो छे। एम मानस जीव प्राणी मात्र आदि व्याधि अने उपाधि आ त्रिविधि तापथी तपतो होय ने एनी शांतिनी माटेनुं कोई पण जो साधन होय ने तो सत्संग छे, कथा वार्ता छे। महाकवि नानालाल जेवा हूँ तो बलवंतभाई ने के जयेन्द्रसिंहजी ने कहूँ, महाकवि नानालाले एक समश्लोकी शिक्षापत्री कदाच तमे वाँची पण हशे, एनी प्रस्तावना आपणे सौ कोईने आम आम कॉलर पकड़े ने गौरव थाय ने एवी महाकवि नानालाल दलपतराम अने महाकवि नानालाले आ संप्रदायनी पण खूब मोटी सेवा करी छे। कवि कहे छे के सरजूना नळ जळथी
કચ્છ કાઠિયાવાડ ને ગુજરાતની ભૂમિને ભગવાન સ્વામિનારાયણે પાવન કરી છે. એમાં ઘણી બીજી વાતો લખી છે, પણ ખાસ કરીને ભગવાન સ્વામિનારાયણના અનુયાયીની જગતની સપ્તરંગી પંચમેદનીમાં કંઈક ભાત નોખી જ તરી આવે છે એવું કવિશ્વર નાનાલાલ કહે છે. અને કહે છે કે સભા મંડપમાં ગુંજતો હરિકથાનો ઘોષ છે ને સૌ કોઈને સાતા વાળે ને એવો છે. એટલે હું હમણાં નવતમ સ્વામી કે લગભગ 2016થી આ સભાનું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે. મને લાગે શરૂઆત કરી છે સંત સ્વામી, 25 જણા બેઠા છે. વડતાલ છે ને કોઈ એવું મોટું શહેર નથી, છતાં આજે આવી મોટી દરિયા જેવી સભાના દર્શન કરીએ ને, તમે બધા નીચે બેઠા, અમે અહીંથી દર્શન કરીએ છીએ ને, તમારા સૌ કોઈના દર્શન કરતી અમને પણ અમારી છાતી છે ને ગદગદ ફૂલવા મળે છે. એટલે આ જે પરંપરા શરૂ કરવામાં આવી છે ને, સંપ્રદાયની બહુ મોટી સેવા છે. આનાથી સત્સંગીઓને સત્સંગનું પોષણ મળશે અને જે નવ યુવાનો છે જે જ્યાં ત્યાં ભટકતા છે ને જ્યાં ત્યાં ઓલું થતા છે ને, એ પણ યુવાનોને પણ એક સારા માર્ગે, હમણાં આપણે સરસ મજાનું નાટક જોયું, એમાં યુવાનોએ રવિ સભાનું ખૂબ મહાત્મ્ય ગાયું છે. તો વાલા ભક્તજનો, આજના પાવનકારી દિવસે પૂજ્ય આચાર્ય મહારાજ એવા ભાગશાળી મહાપુરુષ છે ને, એ ગાદીએ બેઠા પછી સત્સંગની અભિવૃદ્ધિ, એની શુદ્ધિ ઘણી થઈ છે. પરંતુ સાથોસાથ ભગવાન સ્વામિનારાયણે આપણી આ સનાતન વૈદિક પરંપરાના પોષણ માટે આ સંપ્રદાયની જે સ્થાપનાઓ કરી છે, વિષ્ણુ શિવો ગણપતિ પાર્વતી ચ દિવાકરો એતા પૂજ્યતયા માન્યા દેવતા પંચમામકે, આથી મોટી વિશાળતા બીજી કઈ હોઈ શકે? નરનારાયણ દેવ, લક્ષ્મીનારાયણ દેવ, મુરલી મનોહર મહારાજ, ગોપીનાથજી મહારાજ, રાધારમણ દેવ, આ બધાએ દેવોની સ્થાપનાઓ કરીને આપણી વૈદિક પરંપરાની મહારાજે સ્થાપના કરી છે. એના આજે આ બધા શિક્ષાપત્રીનું સર્જન કર્યું, ગાદી સ્થાપનનું સર્જન થયું. એમના બધાએ દ્વિશતાબ્દી મહોત્સવ છે ને, મહારાષ્ટ્રના અધ્યક્ષ સ્થાને ઉજવવાને માટે સંપ્રદાય આજે ભાગશાળી બન્યો છે. એટલે આજે આપણે સૌ કોઈ પૂજ્ય આચાર્ય મહારાષ્ટ્રનું પણ ગૌરવ લઈ શકીએ કે એમના ભાગમાં આવા દ્વિશતાબ્દી મહોત્સવના હમણાં ગરડા આવશે, જૂનાગઢ આવશે, ધોલેરા આવશે, બધાના દ્વિશતાબ્દી મહોત્સવ પણ એમના અધ્યક્ષ સ્થાને ઉજવાશે. તો વિશેષ વાત નહીં કરતાં આ રવિ સભાની પરંપરા અહીંયા જે સંતોએ પ્રસ્થાપિત કરી છે, બધાય ભક્તોને મારી કદબદ્ધ પ્રાર્થના છે કે આ રવિ સભાને ક્યારેય પણ તમે મિસ ન કરજો. કાયમને માટે આ રવિ સભામાં આવતા રહેજો. તો તમારો જેમ કટાઈ ગયેલું ધાતુ હોય ને, એને એસિડ કે ઓલો અડે ને તો એ શુદ્ધ થઈ જાય. એમ અનાદિકાળથી આ જીવાત્મામાં જે કાંઈ કારણ શરીરના દોષો વળગ્યા છે ને, એ દોષો ટાળવાને માટે અને કાયમને માટે આપણા જીવને ઉર્ધ્વગામી બનાવવા માટે જો કોઈ પણ સાધન હોય ને, તો આપણી આ રવિ સત્સંગ સભા છે. બસ આ સભામાં ઉપસ્થિત પૂજ્ય મહારાષ્ટ્રી બધા સંતો હરિભક્તોના બધાના દર્શન કરી, બધાને જય સ્વામિનારાયણ કરીને વિરમું છું. અસ્તુ. જય સ્વામિનારાયણ.